Hare Krishna. Welcome all to Shubhamangal Arati and Japa session. And we'll continue with our short Srimad Bhagavatam class. Shri Shri Radha Madhava Ashtasaki Vrinda ki jai, Panchatattva Bhagavan ki jai, Raja Ko Jagannath Baldev Subhadra Mai Sudarshan ki jai. So today we'll be discussing from Canto 1, chapter 13, verse number 16. This is the last verse of 13th chapter from first canto. I'll share my screen. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Itya yukta vrata ruhat swargam narada saha tumburaha yudhishthiro vachastasya hridaya kritva jayahat chuhut. Whatever meaning, translation, and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Whatever meaning, iti thus yuktva, having addressed Ata, thereafter Aruhut ascended Swargam into outer space. Narada, the great sage Narada, Saha, along with Tambura, with stringed instrument, Yudhishthiraha, Maharaj Yudhishthira Vacha, instruction, Tasya, of his Hridaya Kritva, keeping in the heart, Ajataha, gave up, Suchaha, all lamentations. Translation. Having spoken thus, the great sage Narada, along with his Veena, ascended into outer space. Yudhishthira kept his instructions in his heart and so was able to get rid of all lamentations. Purport. Sri Narada Ji is an eternal spaceman. Having been endowed with a spiritual body by the grace of the Lord, he can travel in the outer space of both the material and spiritual worlds without restriction and can approach any planet in unlimited space with no time. We have already discussed his previous life as the son of maid servant. As a son of maid servant, because of his association with pure devotees, he was elevated to the position of an eternal spaceman and thus had freedom of movement. One should therefore try to follow in the footsteps of Narada Muni and not make a futile effort to reach other planets by mechanical means. Maharaj Yudhishthira was a pious king and therefore he could see Narada Muni occasionally. Anyone who desires to see Narada Muni must first be pious and follow in the footsteps of Narada Muni. Thus ends the Bhaktivedanta purport of first canto, 13th chapter of Srimad Bhagavatam, entitled Dhritarashtra Quits Home. Hare Krishna. So before I begin, I would like to offer my prayers and seek all your blessings so that I can share certain points for the pleasure of Guru and Gauranga. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन
गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಭಾಗವತಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಟು 13 ಚಾಪ್ಟರ್ 60th ವರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ, ಸೊ ದಟ್ ನಾನು ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಏನ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೀನಿಯರ್ ವೈಷ್ಣವ ಇಂದ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಓದ್ತೀನಿ. ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ದಸ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಸೇಜ್ ನಾರದ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ವೀನಾ ಅಸೆಂಡೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಔಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್. Yudhishthira kept his instruction in his heart and was able to get rid of all lamentations. So ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನಾರದ ಮುನಿ ಬಂದಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮನೇನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಗೆ ಇವಾಗ ಯೋಗ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಅವನು ಅವರು ದೇಹ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನಾರದ ಮುನಿ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೇಗೆ ನಾರದ ಎಟರ್ನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಮೆನ್ ಅಂತ. ಎಟರ್ನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಮೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೇಕಂದ್ರು ಎಲ್ಲಿಗ್ ಬೇಕಂದ್ರು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಆ ಶಕ್ತಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇತ್ತು. ಸೊ ನಾವು ನಾರದ ಮುನಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಭಾಗವತಂನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ನಾರದ ಮುನಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾರದ ಮುನಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಹೇಗೆ ನಾರದ ಮುನಿ ಒಬ್ರು ಮಹಾಜನ್, ಮತ್ತೆ ಅವರು ಹೇಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವೇದಾಸ್ಗೆ, ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅವರು ಡಿವೋಟೀಸ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಡಿವೋಟೀಸ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ನಾವಿವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾರದ ಮುನಿ ಗೆ 3 ಜನ್ಮ ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ನಾರದ ನಾರದ ಮುನಿ ಜನ್ಮ ಸೇರಿಸಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 2 ಜನ್ಮ ಇತ್ತು ನಾರದ ಮುನಿಗೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾರದ ಮುನಿ ಏನಾಗಿರ್ತಾರಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಬ್ರು ಗಂಧರ್ವ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದಿನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಧರ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಗಂಧರ್ವಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಗಂಧರ್ವದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಂದ್ರೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಡಾಡಿ ದೇವ್ರನ್ನ ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ ನಮ್ ಟೆಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಧರ್ವಿಕ ಗಿರಿಧಾರಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಗಂಧರ್ವಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಸೊ ನಮ್ ಟೆಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಹೆಸರು ಗಂಧರ್ವಿಕಾ. ಸೊ ಶಿ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್. ಎಲ್ಲ ಕಲೆಗಳಲ್ಲೂ ರಾಧಾರಾಣಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಗಂಧರ್ವಿಕಾ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ನಾರದ ಮುನಿ ಅವರು ಒಬ್ರು ಗಂಧರ್ವ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಿನ ಅವರು
ಇದೇ ತರ ಒಂದು ಸಭೆ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರು ಬಂದಿ ಎಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಒಂದ್ ಸಂಕೀರ್ತನ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಮಾಡಿ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಕೃಷ್ಣನ ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಕೀರ್ತನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಗಂಧರ್ವನು ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ಗಂಧರ್ವನು ಬಂದು ಅವರು ಒಂದು ವುಮೆನ್ ನ ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರು ಆ ಆಕರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋಗಿ ಅವರು ಕೃಷ್ಣನ ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳನ್ನ, ಡೆಮಿಗಾಡ್ಸ್ ನ ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಋಷಿ ಮುನಿ ಮತ್ತೆ ಯಾಯ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನೇನೊಂದು ಶೂದ್ರ ತರ ಆಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ನೀನೊಂದು ಶೂದ್ರ ತರ ಆಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಸೊ ನೀನು ಶೂದ್ರ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟು ಅಂತ. ಸೊ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು, ಯಾವಾಗ ಡಿವೋಟೀಸು ಏನಾನ ಶಾಪ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಈ ಗಂಧರ್ವ ಏನು ಒಪೋಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನೀವ್ ಯಾಕೆ ನನ್ಗೆ ಈ ತರ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಸೊ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡಿ ಆ ಗಂಧರ್ವ ಅವ್ರ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಗಂಧರ್ವ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಂದ ಅವ್ರು ಬಿದ್ದಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಶೂದ್ರ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ನಾವು ಭಾಗವತಂ ಫಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಟೋದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಹೇಗೆ ನಾರದ ಮುನಿ ಒಬ್ಳು ಮೇಡ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಮಗುವಾಗಿ ಹುಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಒಬ್ಬ ಮೇಡ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಮಗುವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು ಹೇಗೆ ನಾರದ ಮುನಿ ನಾರದ ಮುನಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಋಷಿ ಮುನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ತಿಂದಿ ಅವ್ರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ತಗೊಂಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಾರದ ಮುನಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾರದ ಮುನಿ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗೂನು ನಾರದ ಮುನಿಯವರ ಅಮ್ಮ ಆ ಋಷಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂತಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್, ಆ ಋಷಿದು ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾರದ ಮುನಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು ಹೇಗೆ ನಾರದ ಮುನಿ ಒಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೇನೆ ಅವನಿಗೆ ಭಗವಂತ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲಿಂದ ಅವನು ಆ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಮ್ಮ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿ ಅವ್ರಮ್ಮ ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಇರ್ತಾರೆ ನಾರದ ಮುನಿ. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಋಷಿಗೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರ ಸಾಂಗತ್ಯ ತಗೊಂಡು ಹೇಗೆ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ರುಚಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಜನ್ಮ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮನೇ ನಾರದ ಮುನಿ. ಸೊ ನಾವ್ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಅವರು ಗಂಧರ್ವ ಆಗಿದ್ರು. ಸೊ ಅವ್ರು ಗಂಧರ್ವ ಆಗಿದಾಗ ನಮಗ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಜೀವಿಗೆ ದೇಹ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಆತ್ಮ. ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮ ಅದ್ರದ್ದು ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ದೇಹನ ಪಡೆಯುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ರೀಇನ್ಕಾರ್ನೇಷನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ that the soul shifts from one body to another. ಆತ್ಮ ಒಂದು ದೇಹದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನ್ಮ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಮೇಡ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಸನ್, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಲ್ಸದವರ ಮಗ ಆಗಿ ಜನ್ಮ ಪಟ್ಟಿ, ಒಂದು ಶೂದ್ರ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಪಟ್ಟಿ ನಮಗೇನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಅವರು, ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ಸಾಧು ಸಂಘ ತಗೋತೀವಿ ಮತ್ತೆ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವ್ ಎಷ್ಟೇ ಪತನ ಆಗಿದ್ರು, ನಾವ್ ಎಷ್ಟೇ ಬಿದ್ದೋಗಿದ್ರು ನಮ್ ಡಿವೋಷನಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಾವು ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ತಿರ್ಗಿ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ನಾವ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ನಾರದ ಮುನಿ ಒಂದು ಶೂದ್ರ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಋಷಿಗಳದ್ದು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ
ಅವ್ರದ್ದು ಸಾಂಗತ್ಯ ತಗೊಂಡು ಅವರು ಒಂದು ಶೂದ್ರ ಹುಟ್ಟಿದ್ರುನು ಅವರಿಗೆ ನಾರಾಯಣ ಕಾಣಿಸಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾರದ ಮುನಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ನಾರದ ಮುನಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಒಂದಿನ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾರಾಯಣಗೆ ನಾರದ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ನಾರದ ಮುನಿಯಾಗಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಮುನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನಾರದ ಅಂತ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಿಯ ಕೃಷ್ಣಗೆ ನಾರದ ಅಂದ್ರೆ. ಯಾಕೆ ಪ್ರಿಯ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗೂನು ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರ. ಸೊ ನಾರದ ಮುನಿ ಆ ಒಂದಿನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕೃಷ್ಣ ನಾರದ ಮುನಿನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಓ ನಾರದ, ನಿನಗೇನ್ ವರ ಬೇಕು ನೀನ್ ಕೇಳು ಅಂತ. ನೀನ್ ಎಷ್ಟು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂನು ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ, ನನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಯಾ, ನಿನಗೇನ್ ಬೇಕು ಕೇಳು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಕೇಳ್ದಾಗ ನಾರದ ಮುನಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ನಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ತರ ನನಗೆ ಒಂದು ವರ ಕೊಡು ಅಂತ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾರದ ಮುನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಈ ತಂಬೂರ ಅವ್ರೇನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ, ವೀಣೆ, ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾರದ ಮುನಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ತಂಬೂರ, ನಾನು ಇದು ಇಸ್ಕಾನ್ ಡಿಸೈರ್ ಟ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ರು, ನಾರದ ಮುನಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ತಂಬೂರ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ತಂಬೂರ ನಾನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ವೀಣೆ ಕೃಷ್ಣನೇ ನಾರದ ಮುನಿಗೆ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ನಾರದ ಮುನಿ ವೀಣೆ ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ನಾನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಹೇಗೆ ಕೃಷ್ಣ ನಾಮ ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಎರಡೂನು ಒಂದೇ. ನಾವು ಇವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ನಾಮ ಜಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಯಂ ಕೃಷ್ಣನೇ, ನಾಮದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ತರ ವೀಣೆದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಾರೆ ನಾರದ ಮುನಿ ಜೊತೆ. ಸೊ ಇದು ನಾರದ ಮುನಿದು ಲೈಫ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ನಾವ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾರದ ಮುನಿ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಲ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರು 12 ಮಹಾಜನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಬ್ರು ಮಹಾಜನ. ಸೊ ನಾನೊಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾರದ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾರದ ಅಂದ್ರೆ NARADA, ಇದು ನಾರದ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗು. ಸೊ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿ, ನಾರದದು ಅಕ್ರೋನಿಮ್ ನಾರದ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಫಸ್ಟ್ NA, ನಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನರೇಟರ್. ನರೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಯಾವಾಗೂನು ಕೃಷ್ಣನ್ ಬಗ್ಗೆನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ನರೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕತೆ ಬರೀತಾರೆ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ನರೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ ನಾರದ ಮುನಿನು ಯಾವ್ದು ಭೌತಿಕ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾವಾಗೂನು ಕೃಷ್ಣ ಕಥಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾವಾಗೂ ನಾವ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ನಾರದ ಮುನಿ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರುನು ಬರೀ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಇದ್ರು. ಸೊ ಈ ವರ್ಡ್ ನಾರದ ಏನು ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ, ನಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾರಾಯಣ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾರದ ಮುನಿ ಯಾವಾಗೂನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನಾರಾಯಣನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ನಾರದ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನರೇಟರ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ನರೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಯಾರು ಕಥೆನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗೂನು ನಾರದ ಮುನಿ ಕೃಷ್ಣ ಕಥಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಒಂದೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ ನಾವು. ಹೇಗೆ ನಾರದ ಮುನಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಯಾರು, ಅವರು ರಾಮಾಯಣನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಅವರು ಹೇಗೆ ಮೃಗಾರಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲಿಂದ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಪಶುಗಳನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಪಶುಗಳನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದಿನ ನಾರದನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ನಾರದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಪಶುನೆಲ್ಲ ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸೇವೆ, ಇದು ಊಟ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ನನಗ್ ಇದೊಂದೇ ನಾನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ, ನಮ್ಮ ತಾತ ಎಲ್ಲಾರು ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ನನಗೂ ಸಹ ಇದೇ ಬರೋದು ಅಂತ.
ಸೊ ನಾರದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರಿ ನೀನ್ ಹೋಗಿ ನಿನ್ ಪರಿವಾರನ ಕೇಳು, ನಿನಗೆ ಈ ಪಶುಗಳನ್ನ ಸಾಯಿಸಿ ಏನ್ ಕರ್ಮ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಕರ್ಮನ ಅವರು ತಗೊಳಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರಾ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಮೃಗಾರಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ಕೊಲ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಅದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಪಾಪ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ನೀವ್ ಅದನ್ನ ತಗೊಳಕ್ ರೆಡಿ ಇದೀರಾ ಅಂತ. ಸೊ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಳು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ನಾವೇನಿಗ್ ತಗೊಬೇಕು, ನೀನ್ ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇರೋದು, ಆ ಕರ್ಮ ನಿನ್ಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಮೃಗಾರಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ವಾಪಸ್ ನಾರದ ಮುನಿ ಹತ್ರ. ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ನಾರದ ಮುನಿ, ಯಾರು ನನ್ ಪಾಪನ ತಗೊಳಕ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತಿಂದ ನೀನು ಇದನ್ನ ಪಶುಗಳನ್ನ ಸಾಯಿಸೋದ್ನ ನಿಲ್ಸು ಅಂತ. ಸೊ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ನನಗ್ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಅದಕ್ಕೆ ನಾರದ ಮುನಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂತೀನಿ, ನಾನ್ ನಿನಗ್ ಊಟ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀನು ನಾರಾಯಣ ಜಪ ಮಾಡು ಅಂತ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಂತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇವ್ರು ಜಪ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ರಾಮನಾಮ ಜಪ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ರಾಮ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಬರೀ ಮೃಗಾರಿಗೆ ಮಾರ್ ಮಾರ್ ಮಾರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯಿಸೋದು. ಅವ್ರ ಇಡೀ ಜೀವನ ಅವ್ರು ಬರೀ ಪಶುಗಳನ್ನ ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ 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 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಅದು ರಾಮ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸೇಮ್ ಮೃಗಾರಿನೇ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯಾಗಿ ರಾಮಾಯಣನ ರಚಿಸ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾರದ ಮುನಿ ನರೇಟರ್ ಆಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಕಥಾನ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ರಾಮ ಕಥಾನ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಮೃಗಾರಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ಭಾಗವತಮಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು, ಹೇಗೆ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಸದೇವ್ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವೇದಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ 4 ವೇದನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿನೇ ಇರಲ್ಲ. ಆಗ ಅವರು ಅವರ ಗುರು ನಾರದ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾರದ ಬಂದಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಕೃಷ್ಣನ ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮಾಡು, ನಿನಗೆ ಯಾಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಕೃಷ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ನೀನು ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲೆನ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣದು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಸ್, ಕೃಷ್ಣದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರ ಭಕ್ತರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನೀನು ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀನು ಭಾಗವತಂನ ರಚನೆ ಮಾಡು, ಎಲ್ಲಿ ನೀನು ಬರೀ ಕೃಷ್ಣನೇ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣದ್ದು ಭಕ್ತರನ್ನ ಕೂಡ ನೀನು ಹೊಗಳುತ್ತೀಯ, ನೀನು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾರದ ಮುನಿ ವ್ಯಾಸದೇವ್ ಭಾಗವತಂನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇವತ್ ನಾವ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ವ್ಯಾಸದೇವ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ವ್ಯಾಸದೇವ್ ಬರೆದ್ರು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾರದ ಮುನಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಭಾಗವತಂ ರಚನೆ ಮಾಡೋಕಾಯ್ತು. ಸೊ ನಾವ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃಷ್ಣ ನಾರಾಯಣನ ದಾರೆ ಎಳ್ದಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ. ಸೊ ಅದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ರಾಮಾಯಣ ಸಿಕ್ತು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಕಡೆಯಿಂದ, ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಸದೇವ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ನಾರದ ಮುನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನರೇಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸ್ಕ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್. ನಾರದಾಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ನಾರದಾಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಕಾಲಜಿದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಇರತ್ತಂತೆ, ಅದರ ಹೆಸರು ರಿಸ್ಕ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ತಗೊಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹೊಸಾದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆತರ. ಸೊ ನಮ್ ನಾರದ ಮುನಿದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ರಿಸ್ಕ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೂನು. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಭುಜಿ ನಾನು ಯಾರಿಂದ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೇಗೆ ನಾರದ ಮುನಿಗೆ ಯಾವಾಗೂ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಅವರು ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು ದಕ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಗ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಜೀವಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ, ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಜಿನಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ದಕ್ಷ ಮಹಾರಾಜು
10,000 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾರದ ಮುನಿ ಹೋಗಿ ಈ 10,000 ಜನಕ್ಕೂನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಕಥಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಕಥಾ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಆ 10,000 ಜನನು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ತಗೋತಾರೆ. ಸೊ ನಾರದ ಮುನಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಹೇಗೆ ಇದಾರೆ ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಅಂತ. ದಕ್ಷ ಹೇಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶಿವ ಜೊತೆ ಅವರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಲಾಶಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾವಾಗೂ ಶಿವ ಜೊತೆ ಅವರಿಗೆ ಮನಸ್ತಾಪ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಜಗಳ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಹೇಗೆ ದಕ್ಷ ಶಿವನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಶಿವಾಗೇನು ಕೂಡ ಅವರು ಶಾಪ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ರು. ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ರುನು ನಾರದ ಮುನಿ ಆದ್ರೂನು ಅವರು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡು ದಕ್ಷ ಹತ್ರ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ 10,000 ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಕಥಾ ಹೇಳಿ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ತಗೋತಾರೆ. ಸರಿ, ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರಿ ಮತ್ತೆ 10,000 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ನಾರದ ಮುನಿ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೂ ಕೃಷ್ಣ ಕಥಾ ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನು ಡಿವೋಟೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ ದಕ್ಷಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಪ್ರೊಜಿನಿ ಅಂದ್ರೆ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮಗಳನ್ನ ಇದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಪ್ರೊಜಿನಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವರು ಆ ಕೆಲ್ಸ ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮ. ಆದ್ರೆ ನಾರದ ಮುನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಪ್ರತಿ ಸತಿನೂ ಆ ದಕ್ಷ ಅದು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಕಥಾ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ತಗೋತಾ ಇದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ದಕ್ಷಗೆ ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ನಾರದ ಮುನಿ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾರದ ಮುನಿ ಬಂದು ಕೃಷ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಕೃಷ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಎಷ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೃಷ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ತಗೊಂಡು ಕೃಷ್ಣಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಬಂದಿ ದಕ್ಷಗೆ ನಾರದ ಮುನಿಗೆ ಶಾಪ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೀನು ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಶಾಪ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಶಾಪದಿಂದ ನಾರದ ಮುನಿ ನಾವ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಅವರು ಯಾವಾಗೂ ಒಂದ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾರದ ಮುನಿ ಒಂದ್ ಲೋಕದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ಬೋದಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ನಾರದ ಮುನಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಇಬ್ರು ಸೇಮ್ ನಾವ್ ಅದೇ ನಾರದ ಮುನಿ ಪರಂಪರಾದಲ್ಲೇ ಬರ್ತೀವಿ. ಬ್ರಹ್ಮ ಮಧ್ವ ಗೌಡ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಬ್ರಹ್ಮ ನಾರದ, ಅದೇ ತರ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ, ಅದಾದ್ಮೇಲಿಂದ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್. ನಮ್ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದು ನಾರದ ಮುನಿ ತರಾನೇ ಅವ್ರುನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹೇಗೆ ನಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದು ಗುರು ಮಹಾರಾಜು, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕೃಷ್ಣನ ಅಂತ. ಸೊ ನಮ್ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ನಾರದ ಮುನಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿ ಕೃಷ್ಣನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ನಾರದ ಯಾವಾಗೂ ನಾರಾಯಣನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದು ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ನಾರಾಯಣ ಎಲ್ಲ ಒಬ್ರೆ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ನಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ಲ, ನಾ ಅಂದ್ರೆ ನರೇಟರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದು ನಾರದ ಮುನಿ ತರಾನೇ ಯಾವಾಗೂ ಕೃಷ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಷ್ಟು ನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂತವ್ರು ಧೋತಿ ಕುರ್ತಾ ಸ್ಯಾರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹರಿನಾಮ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕೃಷ್ಣ ಬಗ್ಗೆ. ಆತರ ಮ್ಲೇಚ್ಛ ಯೌವನ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಈಸಿ ಟಾಸ್ಕ್. ಅಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್. ಅದೇ ತರ ಹೇಗೆ ನಾರದ ಮುನಿ ಯಾವಾಗೂ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ರು, ನಮ್ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದು ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಂತ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಏಜ್ ಆಫ್ 70 ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅದು ಅವ್ರೊಬ್ರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡು ಯಾವ್ದೋ ದೇಶ ಎಲ್ಲಿ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಫುಡ್ಡೇ ನೋಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು
ನಾರದ ಮತ್ತೆ ನಮ್ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನಾ ಇಬ್ರು ಹೇಗೆ ನಾರದ ಮುನಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದೇ ತರ ನಮ್ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸೊ ಒಂದಿನ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ ರಾಧನಾಥ್ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಿಗ್ ಗೊತ್ತು ಹೇಗೆ ಟೆಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಗುರು ಪರಂಪರಾ ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾರದ ಮುನಿನೂ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾರದ ಮುನಿ ಫೋಟೋ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕುದು ರಾಧನಾಥ್ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ್‌ನ? ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕುದು ನಾವು ನಾರದ ಮುನಿ ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಇರತ್ತೆ. ಆಗ ರಾಧನಾಥ್ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ನೀವು ನಾರದ ಮುನಿ ಫೋಟೋನ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕೂಡ ನಾರದ ಮುನಿ ತರಾನೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಹೇಗೆ ನಾರದ ಮುನಿಗೆ ನಾವ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಅವರಿಗೆ ಶಾಪ ಸಿಕ್ತು. ಏನ್ ಶಾಪ? ನೀನ್ ದಕ್ಷ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀನ್ ಒಂದ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲೇಬೇಡ. ಸೊ ಆ ಶಾಪನ ನಾರದ ಮುನಿ ಶಾಪ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಅವರು ವರವಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಅವರು ಒಂದ್ ಲೋಕದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಬರೀತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಪಟಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಇವಾಗ ಬೇರೆ ಲೋಕಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಸೂರ್ಯ ಲೋಕ ಚಂದ್ರ ಲೋಕಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಗಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನಾರದ ಮುನಿಗೆ ಏನು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಏನು ಬೇಡ. ಅವರಿಗೆ ದೇವ್ರು ಎಂತ ದೇಹನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ದೇಹನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಎಲ್ಲ ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಸುತ್ತಾಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ನಾರದ ಮುನಿ ಅದನ್ನ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ನಾರಾಯಣ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಕಥಾ ನಾರಾಯಣ ಬಗ್ಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ದೇಹ ಎಂತ ದೇಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದಿನ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು ನಾರದ ಯಾವಾಗೂ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೋತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ನಾನು. ಅದೇ ತರ ಒಂದಿನ ಅವ್ರು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಮಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಎಂತ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಎಂತ ಅಸುರ ಅಂತ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಹತ್ರ ಒಂದು ಕತ್ತಿ ಇರತ್ತೆ. ಆ ಸ್ವೋರ್ಡ್ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಸ್ವೋರ್ಡ್ ಯಾರ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಸಾಯಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಅದು ನೀರಲ್ಲಿ ವಾಶ್ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಅದ್ರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದಿನ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು ಹೇಗೆ ನಾರದ ಮುನಿ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುಗೆ ನಾರಾಯಣ ಬಗ್ಗೆನೆ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲಿಂದ ಒಂದಿನ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಯಾವಾಗೂ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ನೀನ್ ಯಾಕೆ ನಾರಾಯಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಆ ಕತ್ತಿ ತಗೊಂಡು ನಾರದ ಮುನಿ ಮೇಲೆ ಬಿಸಾಕ್ತಾರೆ. ಆ ಕತ್ತಿ ನಾರದ ಮುನಿ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಈಚೆ ಬರುತ್ತಂತೆ. ಸೊ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುಗೆ ಶಾಕ್. ಹೇಗೆ ಈ ತರ ಬಾಡಿನೂ ಇದೆಯಾ, ನನಗೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ನಾರದ ಮುನಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೂ ಈ ತರ ದೇಹ ಕೊಡು ಅಂತ. ಸೊ ಆ ತರ ಒಂದು ದೇಹನ ತಗೊಂಡು ಆ ತರ ಒಂದು ವರನ ಪಡೆದಿ ಅವರು ಕೃಷ್ಣ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ DA ಅಂದ್ರೆ ಡಿವೋಷನಲಿ ಅಡಿಕ್ಟೆಡ್. ನಾರದ ಮುನಿ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗೂನು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅವರು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ನ ಇದು ಡಿವೋಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ರುಕ್ಮಿಣಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ಬರೀ ಕೃಷ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ಕೃಷ್ಣನ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾರದ ಮುನಿ ಕೃಷ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂತ ನಾರದ ಮುನಿ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ. ಅಂತ ನಾರದ ಮುನಿ ಅದೇ ನಾರದ ಮುನಿ ಹೇಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಭುಪಾದು ಅದೇ ತರ ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನೊಂದ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೇಗೆ ನಾರದ ಮುನಿ ಅಂತ ಸಾಧು ಸಂಘ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ್ ಮಹಾರಾಜ್ಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಎಂತ ಸಾಧು ನಾರದ ಮುನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇದೊಂದು ಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದಿನ ನಾರದ ಮುನಿಗೆ ಏನು ಯೋಚನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನನಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಸಾಧು ಸಂಘ ಇಂದ ಏನೇನು ಉಪಯೋಗ ಅಂತ.
ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರು ಒಂದ್ ಸಾಧು ಸಂಘ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೀತಾ ಇರತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾರದ ಮುನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಅವರು ಕೃಷ್ಣ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣ ನಾನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ನನಗಿನ್ನ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಸಾಧು ಸಂಘ ಪವರ್ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಒಂದ್ ಇವ ಒಂದು ಒಂದು ಮರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಳ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನೀನು ಕೃಷ್ಣ ಬಗ್ಗೆ, ನಾರಾಯಣ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಹುಳನ ಮುಟ್ಟಿ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಈ ಹುಳ ನಾನ್ ಮುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಸತ್ತೋಯ್ತು ಅಂತ. ಸರಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರಿ ಆಯ್ತು ಬಿಡು, ನೀನೊಂದು ಗೋಶಾಲಾಗ್ ಹೋಗು. ಗೋಶಾಲಾ ಹೋಗಿ ಆ ಹಸು ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹಸು ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಹೇಳು ಅಂತ. ಸರಿ, ಅದ್ ಹಸು ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಸು ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅವರು ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಸು ಕೂಡ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗೋಗುತ್ತೆ ನಾರದ ಮುನಿಗೆ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾರದ ಮುನಿ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹತ್ರ. ಸೊ ಈ ಸಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರಿ ನೀನು ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗು. ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಂಸ ಇದೆ. ಹಂಸ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಾರಾಯಣ ಹೇಳು ಅಂತ. ಸೊ ಅದ ಹಂಸ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೀಗೆ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿನೂ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಪಕ್ಷಿ ಸತ್ತೋಗಿ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಈ ಸಲಿ ನಾರದ ಮುನಿಗೆ. ಏನಿದು, ನಾನು ಸಾಧು ಸಂಘದ್ದು ಮಹತ್ವ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೋಗಿದವ್ರ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಸಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀನು ಒಂದು ಮಗು ಹುಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಮಗು ಹುಡ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಮಗು ಹತ್ರ ಹೋಗು ಅಂತ. ಆ ಮಗು ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಆ ಮಗು ನಾರದ ಮುನಿಗೆ ದಂಡವತ್ ಮಾಡಿ ಆ ಮಗು ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಾರದ ಮುನಿ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ನನಗೆ ಈ ದೇಹ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಈ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾನು ಒಂದ್ ಹುಳ ಆಗಿದ್ದೆ, ನೀವ್ ಬಂದ್ರಿ, ನಿಮ್ ಸಂಘ ತಗೊಂಡಿ ನಾನು ಒಂದ್ ಹಸು ಆದೆ. ಹಸುವಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿ ಆದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ತಗೊಂಡೆ. ಸೊ ಆ ಮಾನವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ನಾರದ ಮುನಿ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೋಧನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆ ಮಗು ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ವೈಕುಂಠಾಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಥ ನಾರದ ಮುನಿ ಯಾರು, ಬರೀ ನಾರದ ಮುನಿ ಹೋಗಿದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ದಿ ಅದೊಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಸೋಲ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಹಿಂತಿರ್ಗಿ ಭಗವದ್ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ಅಂತ ನಾರದ ಮುನಿ ಸಂಘ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ್ ಮಹಾರಾಜ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಪ್ಯೂರ್ ಡಿವೋಟಿ ನಾರದ ಮುನಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂದಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಹಿಯರಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ನಾನೇನ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ. थैंक यू। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरु महाराज की जय।